मु विधवा थिली। विवाहर गोटे वर्ष मध्यरे मो स्वामींक मृत्यु होईगला। मु एका रहीगली एवं जोग क्लास नेबा आरंभ कली। गोटे 3 वर्षर झियो मो क्लास को आसीबा आरंभ कला। ता बापा बहुत सुंदर एवं युवक थिले। गोटे दिन मु झियो एवं ता बापांक सहित बुलिबाकू जाइथिली। राति बहुत होई जाइथिला, तेणु आमे एक होटेल रे एक रूम बुक कलु। मु गोटे बेड रे सोईथिली एवं झियोटीटा बापांक सहित अन्य बेड रे सोईथिला, किंतु मु सोई पारिली नाही। हठात राति रे तांको बापा मो पाखको आसी कहिले, नमस्कार बंधुगण, मोर नाम स्वाति। मु जणे विधवा एवं जणे जोग शिक्षयित्री। मोर बयस 24 वर्ष। मु 1 वर्ष पूर्वरु विनोद नामक जणे युवकंकु विवाह करिथिली। से बहुत सुंदर थिला एवं मु प्रथम देखारे तांको प्रेमरे पड़ीगली। से मो भाईर बंधु थिले एवं मते बहुत दिन धरी देखुथिले। से केतेबेले मो भाई सहित आम घर को आसुथिले। गोटिए दिन से आसी मो भाई सहित कथाबार्ता करुथिले। तापरे मो भाई परिवार को एहा विषय कहिले एवं सेमाने विनोद एवं तांको परिवार को मते देखा करबाकू निमंत्रण कले। बैठक शेष होइथिला। मोर पाठ पढ़ा सरी जाइथिला। सेमाने सेही दिन सकाळ प्राय 10टारे पहुंचिले। समस्ते हॉल रे बसिथिले। चा परिवेषण करा जाइथिला एवं मु मोर पाठ पढ़ा पई हॉल रे बसिथिली। सेही दिन मु एक सुंदर साड़ी पिंधिथिली एवं टिके मेकअप करिथिली। सत कहिबाकू गले मते मेकअप दरकार नथिला, कारण मु सबुदिन परि सुंदर देखा जाउछि, किंतु एबे झियो माने करंती, तेनु मु करिथिली। विनोद मो उपरे पूर्वरु मो मन मोहि जाइथिला। मोर नाक, ओठ, गोरा मुहम, आखि देखि एवं लंबा केस एवं सेथिपाई से तांको बापा मां को आनिथिले। तांकर कोनोसी प्रश्न नथिला, किंतु तांको बापा मां मते मध्य पसंद करुथिले। सेमाने मते मोर नाम, गा, शिक्षा एवं भविष्यत योजना विषय रे पचारिले। मु सेमानंकु कहिली जे मु जोग को भल पाई एवं जोग क्लास नेबी। मो परिवार राजी होईगले एवं आमर विवाह स्थिर होईगला। विवाह परे मु विनोद घर को चलीगली। परिवारर समस्ते बहुत भल थिले। तांको बापा मां गारे रहुथिले, कारण विनोदंकर सहर रे चाकिरी थिला। केतेबेले आमे गा को जाउथिलु किंबा से छुट्टी रे सहर को आसुथिले। आमर एक छोट फार्म मध्य थिला एवं आमे खेतरे बुलुथिलु। सबु किछि सुरुखुरुरे चलीथिला, किंतु गोटिए दिन विनोद तांको बंधुंक सहित बाहर को जाइथिले एवं सेही दिन तांकर एक दुर्घटना घटिथिला। दुर्घटनारे विनोद एवं तांको बंधु उभयंक मृत्यु होइथिला। मोते लागिला जेपरी मो उपरे दुखर पहाड़ खसी पड़िला। मु अनियंत्रित भाबरे कांदुथिली। मु बुझी पारु नथिली कोन करिबी। आमर विवाह को गोटिए वर्ष भी होई नथिला एवं एही दुखद घटना एते शीघ्र घटिथिला। जदि मु गर्भवती होइथांती एवं तांको पिलाकू जन्म देइथांती, तेबे हुएत मु मो सहित आगकू जीवन बढ़ी पारिथांती, किंतु भाग्य अन्यथा निष्पत्ति नेइथिला। मो परिवार मोते पुनः विवाह करिबाकू परामर्श देबा आरंभ कले। मो ससुर घर लोक बुद्धिमान भाबरे कहिले, आम उपरे निर्भर कर नाही, तुमे एबे भी युवती, तुमर जीवन बंच। आमे तुमको कोनोसी जिनिसरे बांधिबु नाही। आमे तुम पई एक भल पुओ खोजिबु एवं तुमर विवाह पुनर्बार स्थिर करिबु। मो स्वामींक मृत्यु परे मु मो बापा मांक घर को गली। मु बहुत दुखित थिली, किंतु मु मो बापा मां को बोझ हेबाकू चाहु नथिली। मु जोग को भल पाउथिली एवं मोर पाठ पढ़ा समाप्त करिथिली। मु समस्त प्रकारर जोग जानिथिली। मु एक फ्लैट भड़ा नै स्वाधीन भाबरे रहिबाकू निष्पत्ति नेइथिली, जाहा द्वारा मो परिवार किंबा ससुर घर उपरे बोझ न हेबी। तापरे मु सहर रे एक फ्लैट भड़ा नै सेठारे एक जोग शिक्षा आरंभ कली। अनेक पिला एवं किछि युवक मध्य शिक्षा को आसीबाकू लागिले। मु सेमानंकू जोग शिखाइली एवं मु रोजगार करिथिबा टंकारे निजको प्रतिपालन कली। जोग मोर मन एवं शरीर को सुस्थ रखिला एवं मु सर्वदा सकारात्मकतार भावना अनुभव कली। किंतु जेतेबेले दुख मते आच्छादित करुथिला, मु एका एका चुप बसी मोर लुह को बंद करबाकू चेष्टा करुथिली। मो स्वामींक स्मृति मो हृदय रे उग्र हेउथिला, कारण मु मो मन को जेते नियंत्रण करबाकू चेष्टा कली, मु जाहाकू भल पाए एवं भल पाए ताकू केबे डाकी पारि नथिली। समय बीतीगला एवं गोटिए दिन जणे व्यक्ति तांको छोट झियो सहित मो जोग श्रेणी को आसिले। से प्राय 8 किंबा 9 वर्ष बयसर होइथिबो। से शिखिबाकू चाहुथिला जोग एवं तांको बापा जिए प्राय 29 किंबा 30 वर्ष बयसर एवं बहुत सुंदर थिले, तांकू मो पाखकू आनिले। मते भेटी से कहिले, मोर एही झियार नाम सोनाली। से एही जोग क्लास रे जोग देबाकू चाहुछि। मोर फ्लैटटी एक बड़ 2 महला थिला एवं आमे सोफारे बसी कथाबार्ता कलु। मु तांकू कहिली, 1 मिनिट अपेक्षा कर, मु तांको पई किछि लेंबू पानी एवं चा तैयारी करिबी। आमे अल्प समय पई कथाबार्ता कलु
ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ କ୍ଲାସକୁ ପଠାଇବାକୁ ରାଜି କରାଇଲି। ମୋର ଦୈନିକ ଯୋଗ କ୍ଲାସ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଥିଲା। ସୋନାଲି ପରଦିନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଏକ ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଇଥିଲି ତାହା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନମନୀୟ ଶରୀର ଯୋଗୁଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଆସନରେ ଆୟତ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୋନାଲି କ୍ଲାସକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସୋନାଲିର ବାପା ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଗିଚାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତ ପିଲା ଚାଲିଗଲେ। ସୋନାଲି ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପଚାରିଲି, ଝିଅ, ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହେ? ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏବଂ ବାପା ଦୁହେଁ। ମୋ ମନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, କେବଳ 2 ଜଣ କାହିଁକି? ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏବଂ ତୁମ ମା, ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା? ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲି। ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ପ୍ରିୟ? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଗଭୀର ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ପଚାରିଲି, ତେବେ ତୁମେ ଘରେ କିପରି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛ? ସୋନାଲି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୋ ବାପା ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମୋ କେଶକୁ କୁଣ୍ଡନ୍ତି, ସେ ମୋ ପୋଷାକ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏହା ଜଣେ ବାପା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ ତାହା ହେତୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ନାମ ରାକେଶ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ବାପା ରାକେଶ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆମର ଆଖି ମିଶିଗଲା ଏବଂ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି ଏବଂ ସେ ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଏବଂ ଉପମା ଆଣିଥିଲି। ସେ କହିଲେ, କାହା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ? ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଏହା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲେଟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେଲି ଏବଂ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏକା ରହୁଛ? ମନେ ହେଉଛି ତୁମ ଘରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଲି। ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ ତେବେ କୁହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କର ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ବିନୋଦ। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୋର ବିବାହକୁ 1 ବର୍ଷ ବି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆଘାତ ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଝିଅ ଏକା ରହୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ସୋନାଲି ମୋତେ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ମିଠା ଝିଅ। ସେ କହିଲା, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଭାରି ହୃଦୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁଣି ବିବାହ କରିବାକୁ ଆପତ୍ତି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଝିଅ ରାଜି ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାଇଯାଏ ତେବେ ସେ ମୋ ସୋନାଲିର ଏପରି ଯତ୍ନ ନେବ କି ନାହିଁ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ହସି କହିଲେ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ପାଖ ବଗିଚାକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ହୁଏତ ଏକ ସିନେମା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଆସିପାରିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଘରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ଆରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାଜି ହୋଇଗଲି ଏବଂ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି। ସୋନାଲି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିଲି ଏବଂ ସୋନାଲି ମୋ କୋଳରେ ବସିଗଲା। ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ଆଖି ଅନେକ ଥର ମିଶିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ନୀରବରେ ଚାହିଁ ରହିଲୁ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ପରିବେଶ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ମନୋରମ ଥିଲା। ଶିବାନୀ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲା
ଏବଂ ସେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି ସମାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଆମେ ବଗିଚାରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ କଲୁ। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ ଏବଂ କଫି ପିଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲୁ। ଆମେ 3ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସିନେମା ଦେଖିଲୁ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା ଥିଲା। ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। କାହାଣୀଟି ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଥିଲା ମୋ ଆଖିରେ। ସିନେମା ସମୟରେ ଆମର ଆଖି ଅନେକ ଥର ମିଶିଥିଲା। ଆମେ ପପକର୍ଣ୍ଣର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ 3 ଜଣ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲୁ। ପପକର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆମର ହାତ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲୁ। ସିନେମା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସୋନାଲି ଆମ ମଝି ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ 2 ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସୋନାଲିର ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏହା ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ହଟାଇବାକୁ କହିବି ତେବେ ଏହା ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏହାକୁ ରହିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତ ଭୁଲବଶତଃ ମୋ କାନ୍ଧରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସୋନାଲିର କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲବଶତଃ ତୁମ ହାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ସିନେମା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସୋନାଲିର ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହଜିଯାଇ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋନାଲି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୋନାଲିର ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଦୂର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ? ସେ 2 ଦିନର ଛୁଟି ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମହାବଳେଶ୍ୱର ଗଲୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ସେଠାରେ 4ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଏକ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରି ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଆମେ ଦିନସାରା ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରେମ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାତି 9ଟା ବାଜିଗଲା। ସୋନାଲି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିର ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଆଦୌ ଶୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଆଖି ବାରମ୍ବାର ମିଶିଗଲା। ରାତି ଏବେ 10:30 ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୋଠରୀରେ 2ଟି ବେଡ୍ ଥିଲା। ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲି ସୋନାଲିର ବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଦୌ ଶୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ କଣ କରିବୁ। ହଠାତ୍ ସୋନାଲିର ବାପା ଉଠି ମୋ ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଆଦୌ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସି ପଡ଼ିଲି। କଥା ବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ହାତ ଧରି ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଆମ ହୃଦୟର ଭାବନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଓଠକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଓଠ ନିକଟତର ହେଲା। ଆମେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମ ଫେରାଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଆଲିଙ୍ଗନରେ ରହିଲୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମରେ ବୃଷ୍ଟି କଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ। ସୋନାଲି ସେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିଲୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେଉଥିଲା। ସକାଳେ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ହୋଟେଲ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲି। ଗାଧୋଇ ସାରି ମୁଁ ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆମର ଆଖି ମିଶିଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଗାମୁଛାରେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କଲା। ଶୀଘ୍ର ସୋନାଲି ଫ୍ରେଶ ହେବାକୁ ବାଥରୁମ୍ ଗଲା
ଏବଂ ମୁଁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ମୋର ମେକଅପ୍ କଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ହାତରେ ଗୋଲାପ ଧରି ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାତୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି? ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସୋନାଲି ବାଥରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଧ୍ୟାନ ସୋନାଲି ଉପରେ ଗଲା। ସେ ହସି ମୋତେ ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ମୁଁ ହସି ହସି ଏହାକୁ ନେଇଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ସୋନାଲି ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବାହୁରେ ଧରିଲି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୋନାଲିର ବାପା ସୋନାଲିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏହି ମା ସହିତ ଠିକ ହେବ କି? ସୋନାଲି ହସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୋନାଲିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ପରି ଭଲ ପାଇବି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏବେ ସୋନାଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲି ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି। ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଏକ ଭାଇ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଲି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ସୋନାଲିର ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲି? ଏହା ଠିକ କି ଭୁଲ? ଦୟାକରି ଆମକୁ ମତାମତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖର ଝଡ଼ ଢାଳି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱାତୀ ଏବଂ ରାକେଶଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରେମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର। ଦୁଃଖ ଦେଇ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ଏବଂ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ନୂତନ ମା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ଜୀବନ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆଗକୁ ବଢେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ କାହାଣୀରେ।